Hi friends, welcome to CNR English Academy. Today we are going to see about the topic is revival of learning. Already we saw about two parts of Canterbury Tales, is it not? And then now we are going to see about revival of learning, the age after Chaucer. Okay. The first question is period of revival of learning, and the answer is 1400 to 1550. The next one is revival of learning, also called, the answer is early Renaissance, early modern period, and also called volcanic period of English. We are going to see about what was happened after the death of Chaucer. Okay, that is about revival of learning. But there is not much development in this period. Move on to the next question. What are the other developments of this periods? And the answer is schools and universities are established, about Greek knowledge, Greek literature and culture have been developed. Already starts Renaissance, where means Italy and other parts of Europe too. Sorry, there is a mistake. T-O-O. This is two is a spelling mistake. So we have to use T-O-O. So Greek literature came into England only this Renaissance period. New learning have been started. நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், அங்கங்கே ஐஃபன் போட்டு கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் ரிலேட்டடாக. அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் யூ கோ த்ரூ இட். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். The revival of learning denotes, and the answer is gradual enlightenment of the human mind, which is in broadest sense, and after the darkness of the Middle Ages. What was happened in that period means, என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நியூ பர்த்தாக இருக்கும் ஆர் ரீபர்த் டு த லிட்ரேச்சர் அண்ட் இன் இங்கிலாந்து. எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டில் நடந்திருக்கும். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் significant figure of Renaissance, and the answer is Desiderius Erasmus Rhododendron, simply as Erasmus, and the age between 1466 to 1536. He is a Dutch philosopher, lived in England, France, and works to translate to Europe. And he wrote the Phrase of Folly, and he is the first editor of New Testament. அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டமெண்ட்டோட நியூ டெஸ்டமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் எடிட்டராக இருப்பாங்க. Move on to the next one is, what is the period of Sir Thomas More? The answer is தாமஸ் மோரோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 1478லேருந்து 1535 இருக்கும். is the writer of Utopia. Actually it was in Latin. Utopia லாட்டினில் இருக்கும். later composed in English and all the major languages of that time. நமக்கு ஒரு சார்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதி மேஜர் லாங்குவேஜஸ்க்கு யூட்டோப்பியா கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. and it was first printed which is in the year about 1516. Powerful and study of original condition in England. இங்கிலாண்டோட உண்மையான கண்டிஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த புக்கு சொல்லும். இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷன். நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இல்லையா, புக்ஸ், ஸ்டோரி புக்ஸு, ஃபிக்ஷன்,
அதில் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் த ஏரியா ஆஃப் ஃபிக்ஷனில் வந்திருக்கும். ஹிடன் ட்ரூத் அண்ட் ஹிடன் கண்டிஷன் ஹாவ் பீன் ரிவீல்டு எந்த இடத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள், அதோட உண்மையான நிலை என்ன அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் அவர் வந்து அதில் அதிகமாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் we have to know who introduced and what was in that book, what is Utopia, who is the author of Utopia, that things we have to learn. Okay, move on to the next. What are the 3 words used in Utopia? Actually this is very important one, and the answer is the 3 words used in Utopia. Utopiaல எத்தனை வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கூட கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆன்சர் இஸ் 3. வாட் ஆன் ஆல் த 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லிபர்ட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அண்ட் தென் ஈக்குவாலிட்டி. இப்போ அதை ஷார்ட்டாக கூட வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஐ மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங் லைஃபுக்கு, அதனால தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் LFE அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் அது என்ன எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆச்சு அந்த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா most of the world revolutions are based on the above words and introduced many constitutions of the world. நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, நம்ம கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டிடியூஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா borrowed constitution. எல்லா கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்தும் நமக்கு எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் பேஸு பயாஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 வேர்ட்ஸாக தான் இருக்கும். தட் இஸ் த வெரி ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி பயாஸ்ட் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 வேர்ட்ஸ் தான். மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் வில்லியம் டிண்டேல்? அண்ட் த ஆன்சர் இஸ் 1494 to 1536. He didn't wrote many works but made basic contribution to English language. அது இம்பார்ட்டண்ட்டு. அவர் அதிகமான ஒர்க்ஸ் எதுவும் எழுதலை, ஆனால் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்னா அவரோட பங்களிப்பு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்னென்னா, இப்போ ஒரு ஸ்டோரியோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது கேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா இட்ஸ் ஓகே. பட் இந்த பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் வந்தாங்க, நிறைய போயட்ஸ் வந்திருப்பாங்க, அவங்க எப்படி எமர்ஜ் ஆனாங்களா இல்லையா, என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ஒர்க் என்னவா இருந்தது, எதோட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரியான திங்ஸ் தான், ஐ மீன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நமக்கு இதில் வந்து நிறைய கிடச்சிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் சார்ஜரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது, அப்போ சோஷியல் பீரியட் எப்படி இருந்தது, இதெல்லாம் பற்றி தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும். பட் ஓகே, வி ஹாவ் டு நோ தட். தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதனால தான். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஹூ டிரான்ஸ்லேட்டட் நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் பைபிள்? அந்த ஆன்சர் இஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஸோ வில்லியம் டிண்டேல். அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார், இன்ட்டு இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றிருப்பார். அப்போ ஆல்ரெடி எதில் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீக் அண்ட் ஒரிஜினல் ஹீப்ரூ லாங்குவேஜில் இருந்திருக்கும். அண்ட் ரிஃபார்ம்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், குட் கைண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ், ஃபஸ்ட்டு டைம் கம்போஸ்ட் இன் த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஆஃப் தட் டைம். அவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார், ரிஃபார்ம்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ரெஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு மறுமலர்ச்சி, ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷன், அதிலிருந்து குட் கைண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. எது எல்லாருமே பேசலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து எழுதலாம், எல்லாத்துலேயுமே ஒரு வெர்சட்டாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி குட் கைண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இவர் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார், டிண்டேல் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டிண்டேல்ஸ் நியூ டெஸ்டமெண்ட் இயர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1525. அப்போ என்ன நடந்திருக்கோன்னா, கிரேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்பான் த காமன் பீப்புள். எல்லாருமே அட்டென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு, ஃப்ரம் த காமன் பீப்புளுமே. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். ஹூ இஸ் த ஃபஸ்ட் லெக்சிகோகிராஃபர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி? இது ஒரு பேரலல் கொஸ்டின் எப்போவுமே கொடுப்பேன் இல்லையா, லாஸ்ட்டு 2 வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம டிண்டேலை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட பேரலாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா இங்கிலீஷ் லெக்சிகோகிராஃபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டாக்டர் ஜான்சன்
Also, he is one of the biographers of English. And then move on to the next question. இப்போ ரிவைவல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த பீரியடும் சொன்னேன் நான் இல்லைங்களா, 1400 to 1515. ஸோ அந்த பீரியட் எப்போ அதோட பிகின் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14th century. பெட்ராக் அண்ட் பொக்காஷியோ, ஆல்ரெடி வி நோ அபவுட் தீஸ் டூ லெஜெண்ட்ஸ் இல்லையா, அவர் இட்டாலியன் போயட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இன் த 15th century வி என்டர் த கிரேட் ஏஜ் ஆஃப் இட்டாலியன் ஹியூமனிசம். அதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிருக்கும். எந்த ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல். ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். வாட் ஆர் த 2 works written at the times? இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா வேறு யாரோட ஒர்க்ஸ் இருக்கும் முக்கியமாக எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் தாமஸ் மோர்ஸ் யூட்டோபியா அண்ட் எராஸ்மஸோட கிறிஸ்டியன் ப்ரைமர். இது 2 புக்கும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த டைமில் வந்து நிறைய புக்ஸ் வந்து எதுவும் அவ்வளோ பிரபலம் ஆகலை அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் புக்ஸ் அண்ட் embodies the ideals of new learning as appealed to social and political lives. Embodied to new learning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூக வாழ்க்கைக்கும் இந்த அரசியல் சார்ந்த சிந்தனைகளும் கொள்கைகளுக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐடியலாக இருந்துச்சு. அது ஒரு நியூ லேர்னிங்கை வந்து கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹென்ரி 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், கிங் ஹென்ரி 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த பீரியடு. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். நவ் period of Sir Thomas Wyatt, and the answer is 1503 to 1542. And then தாமஸ் வியாட் வந்தாலே நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஏர்ல் ஆஃப் சரேவை பற்றி பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட்டாலியன் சானட்? நத்திங் அபவுட் வியாட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. டிர்ஸா ரைமாவில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்டே. அவர் எந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவர் இருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டலி. அண்ட் தென் வேர்சஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெஞ்ச் டு இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றிருப்பார். இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெஞ்சு, இட்டலி, இங்கிலீஷு கோர்ஸாக வர்றதுனால மாற்றி மாற்றி போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் யார் எந்த கண்ட்ரி எதை மாற்றினாங்க, யாரோட ஒர்க்கு, எந்த இயர், டைம் பீரியட், இதெல்லாம் சும்மா ஒரு 1 or 2 times அப்படியே ப்ளே பண்ணி கேட்டாலே போதுமானதாக இருக்கும். அதுக்குன்னு ரொம்ப வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அப்படியே எல்லாமே மக்கப் பண்ணணும்னு இல்லை. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஹவு வியாட் ரிலேட்டட் டு கிங் ஹென்ரி the 8th? அண்ட் த ஆன்சர் இஸ் மெம்பர் ஆஃப் கோர்ட் சர்க்கிள். அவர் வந்து அவரோட கோர்ட் சர்க்கிளில் மெம்பராக இருப்பார். யார்? வியாட். யாரோட கோர்ட் சர்க்கிளில்? ஹென்ரி the 8th. அண்டு இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா வியாட் வந்து he had a very attractive appearance, admired his attractive appearance. யார்? கிங் ஹென்ரி the 8th வந்து வியாட். மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். நவ் நம்ம இப்போது வியாட்டும் சரைவும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல டோட்டல்ஸ் மிஸ்செலேனியை பற்றி இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் இருக்கவே இருக்காது. இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். வாட் இஸ் டோட்டல்ஸ் மிஸ்செலேனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அ புக் கண்டெய்ன்ட் த வர்ஸ் ஆஃப் கோர்ட்டியர்ஸ் லைக் சர் தாமஸ் வியாட் அண்ட் ஹென்ரி ஹாவர்டு தான் நம்ம வந்து ஏர்ல் ஆஃப் சரேன்னு சொல்கிறோம். ஹென்ரி ஹாவர்ட், ஏர்ல் ஆஃப் சரே, and the year is 1557. first printed collection தான் வந்து Totals Miscellany. Move on to the next. What element combined in Wyatt's poetry? இப்போ ஒரு போயட்டுன்னு நோட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஸ்டைலு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. இப்போ இதில் வந்து வியாட்டோட எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் நேட்டிவ் அண்ட் ஃபாரின். எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூஸ்டு இட்டாலியன் தீம்ஸு அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் பெக்யூலியர் குவாலிட்டி இஸ் வேர்ஸ் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ். எப்பவுமே வந்து சின்னதாக சொல்லி பொருள் அதிகமாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சுருங்க கூறி பொருளை வந்து அதிகமாக வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது.
சொன்னால் எந்த விஷயத்தை எந்த டைமில் எப்போ எதுக்கு அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி சொன்னால் படித்தா வந்து புரியணும். அதாவது சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி எழுதியிருக்காங்க, எல்லாரும் நல்லா எழுதியிருக்காங்க, நிறைய அப்ளாஸ் வாங்குகிறாங்க, நிறைய புரியுது பிடிக்குது அப்படின்னும் போது வேரியேஷன் நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். அப்போ இவரோட சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப அட்மையர் பண்ணாங்க பீப்புள்ஸ். அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். எஸ்பெஷலி பெஸ்ட் நோன் ஃபார் யார்? வியாட். அவரை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நான் அப்படியே நேம்லாம் வந்து மறுபடியும் டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் மொனாட்டனஸ் டு அவாய்ட் த மொனாட்டனஸ். எஸ்பெஷலி ஹி வாஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லவ் லிரிக்ஸ்க்காக இருக்கும். ஃபைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதுலேயும் எதில் பார்த்தீங்கன்னா சட்டையரில் இருக்கும். மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். இப்போது நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவலை பார்த்துட்ருக்கோம். அது எந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, யாரோட பீரியடில் அதிகமாச்சு, எந்த செஞ்சுரியில் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு, ஹைட் எப்படி இருந்துச்சு, அதோட ஹைட் மீன்ஸ் இங்கே உயரம் இல்லை, அதோட வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு, அந்த பீரியடில் எந்தெந்த போயட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜ் ஆனாங்க, ஆகலை, பீப்புளோட மனநிலைமை என்ன, அதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா. ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் ஆல்சோ கால்டு, அது வேறு எப்படிலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் a transition period. Okay, it is at first one of decline from age of sorcerer, age of sorcerer, and then of intellectual preparation for the age of Elizabeth. ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ரிவைவல் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சார்சர் அண்ட் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எலிசபெத்தியன் பீரியடு, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும். அவரோட டீக்ளைனில் அவர் இல்லாதப்போ எப்படி இருந்தது, அட் த சேம் டைம் எலிசபெத்தியன் ஏஜுக்கு எப்படி தயாராச்சு அந்த டைம் அப்படின்றது தான் இதோட இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ஸோ டிரான்சிஷன் பீரியட் எதுலேருந்து எதுக்கு டிரான்சிஷன் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாசரில் இருந்து டீக்ளைனாக இருந்து அந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் அக்காக எலிசபெத்தியன் பீரியடுக்காக இன்டெலெக்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆச்சு. இது ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் why the general standard of literature was very low. இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம எப்படிலாம் எமர்ஜ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கொஸ்டின்லேயும் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா. இப்போ வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அது வந்து லிட்ரேச்சர் வாஸ் வெரி லோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சீஃப் காசஸ், ஒரு 3 முக்கியமான ரீசன்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் லாங் வார் வித் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் சிவில் வார்ஸ். இங்கிலாண்டுக்கு நடக்கும் லாங் வார் வித் ஃப்ரான்ஸ் வித் இங்கிலாண்டுக்கு நடக்கும். சிவில் வார்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 100 years வார்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்டட் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் புக்ஸு. பீப்புளுக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்கன்னா அதை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க. தே டோன்ட் ஹாவ் தட் மச் ஆஃப் நாலேஜ் டு என்ன புக்ஸு படிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. இப்போ நமக்கே வந்து தெரியும் இல்லைங்களா, ரீசெண்டாக நம்மளே வந்து கொரோனா பீரியடில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா I never know who was too much of interested in keeping books and while read on I'm not able to accept it. Why? Because நமக்கு தெரியாது what is going to happen at the next அப்படின்ற ஒரு பீரியட்லேயே இருந்தோம் இல்லைங்களா. நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, இன்றைக்கி என்ன நியூஸ் வரப்போகுது, எந்த கண்ட்ரியில் எப்படி இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பீப்புள் ஆர் சஃபர் லைக் எனிதிங் ஃப்ரம் ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு வாரே நடக்குது, சிவில் வார் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போ வந்து எப்படி புக்ஸுகளை போய் அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் இருக்கும், கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அதனால் அந்த பீரியட் வந்து முன்னேறலை, வளர்ச்சி அடையலை. புரியுதுங்களா, அது ஒரு ரீசன். அண்ட் தென் இந்த ரெஃபர்மேஷன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் ஃபில்டு வித் ரிலீஜியஸ் கொஸ்டின். இப்போ ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு ரிவைவல் ஆகுது, டிரான்சிஷன் ஆகுது, மறுமலர்ச்சி அடையுது, ரிஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் மைண்ட் ஃபில் வித் ரிலீஜியஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா இந்த மதத்தை பற்றி, அதுக்கு நடுவில் நிறைய போப்ஸ் அவங்களாம் வருவாங்க, நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். இதுதான் கரெக்டா இல்லை இது கரெக்டா அப்படின்ற மாதிரி பீப்புள் ஆர் இன் த கன்ஃபியூஷன்ஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ரீசன். அண்ட் தென் த லாஸ்ட் ரீசன் இஸ் திஸ் ஏஜ் செட் ஸ்காலர்ஸ் அண்ட் லிட்ரரி மென் என்னாச்சு, ஸ்டடி ஆஃப்
கிளாசிக்ஸ் ரேதர் டு த கிரியேஷன் ஆஃப் நேட்டிவ் லிட்ரேச்சர். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்து அதுக்கான ஒர்க்கை பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் கிளாசிக்ஸ் இருந்தது. அதே மாதிரி ரேதர் டு த நேட்டிவ் லிட்ரேச்சருக்கே வந்து நிறைய பேர் அவங்களோட க்ரியேஷன்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது ஒரு முக்கியமான ரீசன்ஸாக இருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டாரிக்கலி த ஏஜ் இஸ் நோட்டிசபிள் ஃபார், அந்த ஆன்சர் இஸ் இன்ட்ரோ ஆஃப் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பை கேக்ஸ்டன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட்டே இல்லைன்னு பேசிகிட்ருக்கோம், நம்ம வளர்ச்சியே இல்லை. எதனாலனா வார்லாம் வந்துருச்சு, பீப்புளோட அட்டென்ஷன் இல்லை, ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தது, இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஒரு பக்கம் வந்து நோட்டிசபிளாக ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஒய்? பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் இன்ட்ரோ ஆஃப் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பை கேக்ஸ்டன். இது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 1476. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும், த டிஸ்கவரி ஆஃப் அமெரிக்கா. இந்த பீரியடில் தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த பிகினிங் ஆஃப் ரிஃபர்மேஷன், growth ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பவர் among த காமன் பீப்புள். இப்போ பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சொல்லும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த வார்த்தைகள் இந்த மாதிரியான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஃப்ரேஸு அதெல்லாம் கொடுத்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. பட் we have to collect and we have to know இதுதான் இதுக்கான கொஸ்டின்னு, இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் அதை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். கண்டிப்பாக இது வந்து ஒளிஞ்சிருக்கும், டைரெக்டாக இந்த மாதிரி இருக்காது. பட் தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. அந்த 1400லேருந்து 1550 வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்ததுன்றது நான் சொல்லுவேன், இந்த வீடியோ வில் ஹெல்ப் யூ in the very good sense of understanding, for better understanding. நிறைய படிக்கவும் வேண்டாம், அதே சமயத்தில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு தெரியாமல் போகவும் வேண்டாம். இந்த ரெண்டு விஷயமும் இதில் இருக்குது. ஏன்னா இது கேட்கலன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா, இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து ஹிட்டனாக கேட்பாங்க. எப்படி நமக்கு இதில் வந்து நிறைய ஹிட்டனான விஷயங்கள் ஃபவுல்ஸ்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டினுமே கூட பார்த்திங்கன்னா ஹிடனாக இருக்கும். தென் அண்ட் ஐ யூஸ் டு டெல் யூ வேர் த இந்தியன் கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் பீன் ரிவீல்டு. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் நெஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிங் பேர்ட்ஸ்? திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த எலிசபெத்தியன் இங்கிலாந்து. அதுதான் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்லேயே பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட் ஆஃப் சிங்கிங் பேர்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸு, இந்த ஃப்ரேஸை வச்சு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. And then next one is what is a sonnet? நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சானட்னா ஷேக்ஸ்பியர் தான் ஞாபகம் வருவார் இல்லைங்களா. ஆனால் சானட்னா நம்ம இப்போ பார்த்தோம் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, எவ்வளோ பேர் அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க, இதெல்லாம் இப்போ பின்னாடி வர கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ சானட் இஸ் எ poem of 14 lines in iambic pentameter. 14 lines எதில் வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா iambic pentameterல கொடுப்பாங்க. எ லைன் அந்த அதை வந்து எப்படி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எ லைன் வித் 10 syllables accented on every second beat which this considered of அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ஐயாம்பிக் பென்டாமீட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐயாம்பிக் பென்டாமீட்டரில் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பாஸு இன்டனேஷன் அப்படின்ற வேர்ட்ஸுக்கு வச்சு இப்போ பாருங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எ லைன் வித் 10 syllable and then accented on every second beat, அதே மாதிரி accented on every third beat, accented on 6th beat அப்படின்னா we have to know that it is nothing but a second beat அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we people are more confused while seeing the question papers. எல்லாருக்குமே இந்த ஃபீல் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா எவ்வளோதான் என்ன தான் படிச்சுட்டு போனாலும் இங்கிலீஷ் பிஜிடிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஃபஸ்ட்டுலாம் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல ட்விஸ்ட்டு பண்ணி இன்னும் கேட்டால் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது மோர் டைவர்ஸ்டாக இருக்குது கொஸ்டின்ஸ், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, they will do wonders. Next question is basic types of sonnet. So the answer is சானட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நமக்கு ஐயாம்பிக் பென்டாமீட்டர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். 14 லைன்ஸு அதோட வேவ் லென்த் எப்படின்றது சொன்னேன் நான். இப்போ பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் சானட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, த ஆன்சர் இஸ் த இட்டாலியன் டைப்ஸ் ஆஃப் சானட்ஸ் மட்டும்தான் பேசிக் டைப்ஸ். அதை வந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா பெட்ராக்ஷன்
அவரோட பெட்ரார்க்குன்னு படிப்போம். இங்கே ஏஎன் சேரும்போது பெட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஜென்ரலி அண்ட் ஆக்டேவ் அண்ட் சிஸ்டெட். இந்த இடத்துல சாரி டு சே திஸ் இஸ் நாட் த வேர்ட் ஆஃப் ஆக்டேவ், OCTAVE. Okay, please make a note of it, which is very very important. I used to say more sorry for this mistake. Actually the printing problem இருக்கு டைப் பண்ணும்போது octave OCTAVE. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வர்றதை வந்து நான் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன், பிகாஸ் ஸ்பெல்லிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், as I told you earlier in my first video itself. Okay, please make a note of it. Again and again I am repeating, that is nothing but octave, OCTAVE instead of ACTAVE. And then this one is correct, that is nothing but a sestet. And அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ABBA ABBA CDE. ஓகே, ஆக்டேவ்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், நத்திங் பட் 8 lines. அண்ட் sestet இஸ் நத்திங் பட் த 6. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ABBA ப்ளஸ் திஸ் ABBA இஸ் ஈக்குவல் டு 8 ப்ளஸ் sestet nothing but 3 plus 3 is 6, totally 14 lines is nothing but our sonnet. And then move on to the next. Give info about sonneto. ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம சானட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, we have to know. எல்லாத்துக்குமே இந்த தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா வேர் சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எதுலேருந்து எந்த வேர்டு ஆரிஜின் ஆச்சு ஃபார்ம் ஆச்சு. ஆனால் ஆக்சுவலி அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், நமக்கு எதுலேருந்து எது ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ சானட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சானட்டோ அப்படின்ற இட்டாலியன் வேர்ட்லேருந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு லிட்டில் சாங் ஆர் ஸ்மால் லிரிக். ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, totally that is nothing but 14 lines. 8 plus 6 is equal to 14 and nothing but 8 lines are nothing but octave. இதில் பாருங்கள் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்குது, அதில் தான் ஏ வந்திருக்கு, just make a note of it. And sestet is nothing but 6 lines. எதுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்லிகிட்ருக்கேன்னா, தப்பு யார் பண்ணாலும் தப்பு தான், ஸோ அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் டைமில் இருந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறேன். And move on to the next question. How sonnets are categorized? சானட்னா தெரிஞ்சிச்சு, அது எப்படி அது ஆரிஜின் ஆச்சு, எந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தோம், அண்ட் ஹவு இட் வாஸ் கேட்டகரைஸ்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிஸ் ஆஃப் த ரைம் ஸ்கீம், அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஆனால் ஒரு சானட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரைம் ஸ்கீம்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஒரே ரைம் ஸ்கீம் இருக்காது. ஒரே ரைம் ஸ்கீம் இருந்தால் நமக்குலாம் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்திருக்கும், டு கேப்சர் வெரி ஈஸி, இப்படி தான் சொல்லியிருக்க முடியும். அவங்களும் அதை ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்க முடியாது கொஸ்டின் பேப்பரில். ஸோ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சானட்ஸ் ஆர் கேட்டகரைஸ்டு ஒன்லி பேஸ் ஆஃப் த ரைம் ஸ்கீம். அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். வாட் இஸ் ஆக்டேவ்? அகெயின் ஒன் செகண்ட். Wait for a minute. Kindly pay attention and just wait for a minute. How sonnets are categorized, we saw that one. And then what is octave? It gives the intro. இப்போ ஆக்டேவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it gives the intro. அந்த ஃபஸ்ட்டு 8 லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் இன்ட்ரோ கொடுக்கும். எப்பவுமே நமக்கு வந்து எந்த புக்ஸு படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோ ஆர் ப்ரிஃபேஸ், கண்டென்ட்டு, இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வந்து டாப்பிக்குள்ளே போவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஆக்டேவ் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த போயம், அந்த ஸ்மால் லிரிக் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோவாக தான் அது இருக்கும். எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இட் ப்ரெசன்ட் சம் ஐடியாஸ். இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த சாலிட்டரி ரீப்பரில் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வேர்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பார், ஓ யான் சாலிட்டரி ரீப்பர் அப்படின்ற மாதிரி போகும். என்ன சொல்ல வராங்க, ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அந்த போயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவள் யார், அந்த கேர்ள் அங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கா, ஜஸ்ட் ஷீ இஸ்
யான் சாலிட்டரி ரீப்பர் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கும். ஆக்சுவலாக ரொம்ப அருமையான ஒரு போயம் அது. எதுக்கு இது இவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் தான் நமக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கும். எது வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 8 லைன் ஒரு லைன்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணால் தான் அந்த ஃபுல் போயமுமே வந்து நம்ம வந்து முடிப்போம். விச் we have to know the correct meaning. நல்ல ஒரு திருப்தியாக இருக்கும்ல படித்தோம்னா, ஆமாம் நமக்கு இது புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும். நம்ம அதை முடிக்காமல் எழுந்துக்கவே மாட்டோம். அதனால் இது எது அதுக்காக கொடுக்குது, எதுக்கு நான் இவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இவங்க இதுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. அது அப்படியே மறக்காது இல்லையா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, எப்படி சொன்னாலும் இட் ஷுட் நாட் பி ஃபர்கெட் அட் எனி காஸ்ட். ஆமாம் இல்லை, ஆக்டேவ்னு சொன்னாங்க. ஆக்டேவ்னா கரெக்டு தான், 8 லைன்ஸ்னு புரியுது. எக்ஸாம் ஹாலில் இது ஞாபகமாக, ஆமாம் அவங்க கூட இந்த மாதிரி சிஎன்ஆர் இங்கிலீஷ் அகாடமியில் பேசிகிட்டு இருந்தாங்களே, ஆக்டேவுக்கு கூட அவ்வளோ மீனிங் சொன்னாங்களே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும், சிரிக்கவும் தோணும். whatever it may be, but we have to know the answer and we have to click it and we have to crack it, just it. And then that reaction which is related to systit. And the another, I mean that pending on the 6 lines இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா systit. Okay, move on to the next. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் யூஸ்டு. இப்போ தான் வந்து சானட்டை பற்றி பேசும்போது இவர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை. எதுக்கு நான் வந்து இப்படிலாம் சொல்கிறேன், ஒரு கொஸ்டினுக்கும் சம்டைம்ஸ் ஐ யூஸ் டு கிவ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் வி பீப்புள்ஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். வென் வி ஹாவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் த கிளாஸ் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் தேன் எனி. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகலாம். வை? பிகாஸ் எவ்ரி பீப்புள் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஹூஎவர் இட் மே பி அட் எனி ஏஜ் ஆர் ஸ்டேஜ், இட் டசன்ட் மேட்டர். But what we do is interaction will help us. இப்போ நம்ம ஒன்று கொஸ்டின் கேட்டோம்னா people will interact and then they say some answers which will kept in our mind. நம்ம சொல்ல அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஹியர் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா we don't have that much of interactions to keep people on our class. அந்த மாதிரி நம்மளால் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? இது வந்து MCQன்றதுனால just I gave the answers directly, it doesn't matter. பட் வாட் மை இன்டென்ஷன் இஸ், எனக்கு என்ன இன்டென்ஷன் அப்படின்னா, அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து புரியணும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு சம்மரி படிக்கிறீங்க, ஒரு டாப்பிக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு சம்மரி படிக்கிறீங்கன்னா, அந்த சம்மரி முடிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் இதை செக் அவுட் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு ஈஸியாக அது வந்து உங்களை வந்து கேப்சர் பண்ணிடும். இஃப் அட் ஆல் இட் டசன்ட் கேப்சர்ட் மீன்ஸ் ஐ யூஸ் டு ஜஸ்ட் கிவ் சம் வேர்ட்ஸ் ஆர் சம் டிப்ஸ் டு கீப் ஆன் யுவர் மைண்ட் தட் லிங்க். அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஞாபகமாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இவ்வளோவுமே. அப்படி இல்லை, சரி இல்லை நான் இன்றைக்கி சம்மரி இது வந்து படிக்க முடியல, இந்த டாபிக் இப்படி இருக்குது, நான் வேறு ஒரு சம்மரி படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் யூ ஹியர் திஸ் அண்ட் தென் யூ கோ ஃபார் த சம்மரி, தென் யூ செக் த சம்மரி. there you see all these types of informations which is related to the content topic. புரியுதுங்களா? எல்லா கொஸ்டினையும் ஒரே இடத்துல போட்டு அதை சப்மிட் பண்ணி அது வேண்டாம். இந்த மாதிரி கிளியர் கட்டாக படிக்கும்போது இட் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு, இட் வாஸ் ஸ்டோர்டு. நமக்கு எப்படி எல்லாமே வேணும்போது தனித்தனியாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சு தேவையான டைமில் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எப்போ எதை கேட்குறாங்களோ அப்போ எடுத்த ஆன்சர்ஸை நம்ம கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான். ஓகே, don't want to speak more and more and more. Okay, William Shakespeare used, and the answer is used means the sonnet, about 4 divisions and 3 quatrains and a rhymed couplet for a conclusion. அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா, rhymed couplet வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பார். quatrain means 4 lines. that is nothing but a typical pattern which is AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. Last one is the couplet, a rhymed couplet, that is nothing but a 2. And then move on to the next. Complicated types is, இப்போ பார்த்தோம் சானட்னா எப்படி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், யார் யூஸ் பண்ணாங்க, ஆரிஜின் என்ன, அந்த வேர்டு எங்கேருந்து வந்தது, நமக்கு தெரிஞ்ச சானட்டேரியன் யார், இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எப்போவுமே கரெக்டாக ஒன்று போயிட்டுருக்குது, ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்குதுன்னா அதில் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வர்றது ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு விஷயந்தான். அது இது எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பென்சேரியனோட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட் டைப் அண்ட் தட் இட் வாஸ் ரேர்லி யூஸ்டு. அது வந்து ரேராக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் நத்திங் பட் த காம்ப்ளிகேட்டட் டைப் ஆஃப் சானட்.
Move on to the next. The question is, in which century that the sonnet form was developed? எப்போ அது டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டெவலப் ஆன ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு மேக் எ ரிப்பீட். ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் எப்போ ஆச்சு, இதோட பீக் எப்போன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி சானட் அதே டைமில் தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் இஸ் 12th and 13th century. வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டலி. பட் இட் ரீச்ட் இட்ஸ் ஹைட் இன் த 14th century. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சானட்டும் வந்து நமக்கு 14 லைன்ஸ் தான். அதே மாதிரி அதோட ஹைட் ரீச் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா 14th centuryயில் தான். இது மறக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? நான் அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சிட்ருக்கேன், அதனால் சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஏ ஷேர் ஃபார் யுவர் யூசர்ஸ் ஆல்சோ. எப்படின்னா இந்த 14 லைன்ஸ் சானட்டும், அதே மாதிரி அதோட ரீச்டு ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 14th century. ஜஸ்ட் ஒரு பேரலல் கம்பேரிசன், அவ்வளோதான். ரெண்டு ஆன்சரும் மறக்காது அப்படின்றதுக்காக. மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். வாட்ஸ் ரைம்ஸ் வியாட்ஸோட ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் இஸ் ஏபி பிஏ சிடி டிஇ இஎஃப் எஃப்இ தென் ஜிஜி. He represents two sides of love. That is nothing but a physical and spiritual. ரெண்டுமே இது ஸ்கீமோடு இது சேர்த்துக்க வேண்டாம், பட் மேக் ஏ நோட் ஆஃப் இட். அதை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல். இதுக்கு நான் தனி கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன், பட் இதிலே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் மேக் ஏ நோட் ஆஃப் இட் and then move on to the next. Now listen. I abide and better abide. Explain whose line is this. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சானட்ஸ் நிறைய எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா? அதில் வந்து எல்லா சானட்ஸுமே நம்மளால் வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. Just you make a note of it. Who knows if this questions arrives, we are better than another. இல்லைங்களா? இதுதான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, if at all we had the chance means make a use of it, and then who knows, anything may happen at any time. ஓகே, ஸோ இது வந்து நிறைய ரிப்பீட்டாக இருந்தது கொஸ்டின்ஸில், அதுக்கப்புறம் சம்மரியில் கூட இருந்தது. அதனால் இந்த லைன் நான் எடுத்தேன். நத்திங் பட் த ஆன்சர் இஸ் வியாட் and then sonnet number 22. The next one is, let me alone I will provide. Let me alone I will provide. இந்த மாதிரி கோர்ஸில் கொடுத்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா, இன் விச் சானட் இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் சானட் நம்பர் 22. தட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த சானட்டோட தீம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட்டிங் ஃபார் த ஹாப்பி டே. ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். வெயிட்டிங் ஃபார் த ஹாப்பி டே ரிலேட்டட் டு sonnet number 20, 21, 23, 29 கொடுத்துருந்தாலும் that we will catch that is the answer is sonnet number 22 அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு சானட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீம் இருக்குது. we may not able to get all the themes of all the sonnets which is related, but I never know how it is able to keep on our mind according to all the questions, is it not? So then and there, when you catch up these types of questions, just make a note of it and then just to revise it. It will give you in some other way, it will fetch you to help. Okay, and then move on to the next. The question is, he does not know what the remedy is related to. He does not know means nothing but the author, that is nothing but a Vyat, and that the sonnet number is 21. He does not know what the remedy is. அப்படின்னா அந்த லேடி லவ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப ஹேட் பண்ணுவாங்க. அந்த சானட்டை படிச்சிங்கன்னா தெரியும் யார், போயிட்டு. ஸோ ஹீ டஸ் நாட் நோ வாட் த ரெமெடி இஸ் அப்படின்போது அந்த ஹேட்டட் அது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் ஆத்தர். ஹீ ஹேட் அ டூ மச் ஆஃப் பெயின். ஸோ சானட் நம்பர் 21 இருக்கும் அந்த லைன்ஸ்லாம். Move on to the next. Sonnet number 24 refers. இப்போ சானட் நம்பர் இதே கொடுத்துட்டு ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்கறத விட மேலே சானட் நம்பர்ஸை கொடுத்துட்டு அது எங்கே இருக்குது அந்த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, சானட் நம்பர் 24 refers aspect of love. That is nothing but a speaker is hurt because of a scorned hated him. அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த லேடி லவ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திட்டிடுவாங்க, ஒரு ஹேட்டடாக இருப்பாங்க.
So she is not at all in interest to love the author, that is nothing but the poet. So aspect of love is represent to the sonnet number 24. Speaker is hurt அப்படின்னு வர்றதுனால இங்கே ஸ்பீக்கர் யாரும் கிடையாதுங்க. ஸ்பீக்கர் இஸ் நத்திங் பட் அ போயட் தான். ஸோ ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். அண்ட் டாட்டிங் டேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு, இது கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் நமக்கு. நீங்கள் ஏற்கனவே மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட இதுக்கு ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். இட் இஸ் நத்திங் பட் அ சானட் நம்பர் 24ல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த லேடினா ஆல்ரெடி இஸ் இன் ஹேட்டட் இல்லையா, அந்த கண்டினியூட்டியில் வரும்போது ஜஸ்ட் ஷி வாண்ட் ஹிம் டு பி ஹர் சர்வெண்ட். யார், அந்த போயன்ட்டை அவரை வந்து சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க, திட்டுவாங்க. அண்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு ஈக்குவலாகவோ தன்னோட லவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதாவோ தன்னோட அன்புக்கு உரியவராகவோ அவங்கள வந்து நினைக்காம ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி, ஒரு சர்வெண்ட் மாதிரி ஷி யூஸ் டு ட்ரீட் ஹிம். ஸோ தட் வை தட் இஸ் நத்திங் பட் த டாட்டிங் டேஸ். அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நாட்களாக அது இருக்கும். அது வந்து புள்ளி வச்சு அந்த நாட்களை அவர் வந்து எண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். when the lady love is going to change and admire him in the way of love, அதெல்லாம் தன்னை வந்து என்னைக்கு வந்து நேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சொல். ஸோ நத்திங் பட் த டாட்டிங் டேஸ், அதுதான். Move on to the next. What is meant by steadfastness? இப்போ ஒரு வேர்டு பார்த்திங்கன்னா காயின்டு பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் எல்லா வித இன்வென்ஷன்ஸ்க்கும் பாயினியர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. பாயினியர் இஸ் நத்திங் பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூ டிட் த திங். இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு லிட்ரரியில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பிக் ஓஷன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காயின்டு சிலபிள்ஸு, வேர்ட்ஸு. இந்த வே, இன் சம் வே இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், இன் சம் வே இட் இஸ் வெரி பெக்யூலியர். இன் ஹவு த வே இட் இஸ் பெக்யூலியர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று திடீர்னு படிக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் மனசில் பதிகிற மாதிரியும் இருக்கும். ஆனால் அந்த படித்ததை வந்து ஒன்றுத்தோடு ஒன்று வந்து சேர்த்து அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கும்போது நமக்கு பெக்யூலியராக தெரியும் அதுதானா அப்படின்ட்டு. இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடருக்கும் இன்டென்சிவ் ரீடருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான். எக்ஸ்டென்சிவ் ரீடர்னால் ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறோம், நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் பார்க்குறோம், பிடிச்ச ஹெட்லைன்ஸ் பார்க்குறோம், பிடிக்கலனா ஜஸ்ட் வி இக்னோர் இட் அண்ட் ஜஸ்ட் வி க்ளோஸ் த பேப்பர் அண்ட் மூவ் ஆன். But what about the intensive means people have to intense in the reading and they have to read it. Example நம்ம தான், who are all reading for the competitive exams. They just don't ignore and they are not the extensive readers, but they have to read in the purpose of intensive. எக்ஸ்டென்சிவாக மேலோட்டமாக படிக்கிறதுக்கு ஜாலியாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். பட் நம்மளும் அதை ஜாலியாக படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, we are to preaches the above word அப்படின்னா ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட்னஸ் சொல்லுவார். டு பி ட்ரூ டு த பர்சன், அதாவது அந்த அன்புக்கு வந்து அவங்க வந்து உண்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், how many sonnets are largely adapted from Petrarch and Serafino அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனை சானட்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 30 சானட்ஸ். அதுக்கூட பார்த்திங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் போயட்ஸ் கிட்ட இருந்து. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் பீரியட் ஆஃப் ஏர்ல் ஆஃப் சரே. அண்டு வியட்னா சரே பற்றி நம்ம படித்தே ஆகணும் இல்லையா. ஏர்ல் ஆஃப் சரேயோட டைம் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா ஹென்ரி ஹாவர்ட், ஏர்ல் ஆஃப் சரே, நத்திங் பட் அ பீரியட் ஆஃப் 1517 to 1547 and he was born in the royal family. Move on to the next. A hand that taught what might be said in rhyme. Whose statement is this? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். ஆல்வேஸ் அதை பற்றி நிறைய சொல்லி அதிகமாக சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லை, இது வரைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சாலே போதுமானது. இதுக்கப்புறம் உடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஜ் ஆஃப் ரிவைவல் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன். ட்ரான்சிஷன் பீரியடு, டிஃபரன்ஸு, எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது, செஞ்சுரிஸ் என்ன, யாரெல்லாம் வந்தாங்க, ஏன் டெவலப் ஆகலை, இன்வென்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். அப்போது நிறைய ஆத்தர்ஸ், போயட்ஸ் வந்திருப்பாங்க. சில பேர் நிறைய எழுதியிருக்க மாட்டாங்க, சில பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸில் ப்ரீவியஸில் பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வியாட் வந்து பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் சரே கொண்டு வந்துட்டேன்.
இப்போ அவங்க 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸு. ஸோ அதை வந்து ஒரு கோட்ஸ்லேயே அவரே சொல்லியிருப்பார். அது இன்னும் நமக்கு வந்து ஈஸியாகவே ஞாபகம் இருக்கும். எ ஹேண்ட் தட் டாட் வாட் மைட் பி செட் இன் ரைம். இது எப்போ யார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் நான் தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பேன். இன் இஸ் எலிஜி. யாரோட எலிஜி? சரேவோட எலிஜி ஆன் வியாட். வியாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதலே இறந்துருவாங்க. ஓகே, சரே ஹாஸ் பெய்ட் எ க்ளோவிங் ட்ரிபியூட் டு ஹிம். எலிஜி அப்படின்னாக்கா இந்த இரங்கல் பான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, தமிழில் இறந்துட்டாங்க யாராவது பெரிய லீடர்ஸு அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா இரங்கல் பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து எலிஜி. அவர் யார்? வியாட் வந்து இறந்துருக்கும்போது சரே வந்து அந்த எலிஜி வந்து சொல்லியிருப்பார். அதில் சொல்லியிருப்பார் எ ஹேண்ட் தட் டாட் வாட் மைட் பி செட் இன் ரைம் அப்படின்ட்டு, ரொம்ப எமோஷ்னலாக. அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். ஹூ டிரான்ஸ்லேட்டட் விர்ஜில்ஸ் அனீட். இப்போ யார் எழுதுனாங்கன்னு கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான். டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரே. நத்திங் பட் த பிளாங்க் வேர்ஸில் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அவரோட ஒர்க்ஸ் நிறைய இருக்குது. நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், இப்போ வந்து வியாட்னா சரேவை நம்ம வந்து கூடவே பார்க்குறோம் இல்லையா. ஹூ கப்பிள்டு வியாட் அண்ட் சரே டுகெதர். யார் அதுக்கு அவங்கள கப்பிள் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கான ரீசனும் சொல்லியிருப்பாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் புட்டன்ஹாம் அப்படின்றவர் தான் வந்து அவங்கள வந்து ரிலேட் பண்ணியிருப்பார். எதுக்காக பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹூம் ஐ ஃபைண்ட் வெரி லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸு. கொஞ்சம் தான் அவங்க 2 பேருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேருக்குமே இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்டாலியன் போயட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். அந்த 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, டேண்டே, பெட்ராக் அண்ட் தென் பொக்காஷியோ. அவங்கக்கிட்டேருந்து தான் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சோர்ஸ் இருக்கும் இவங்களுக்கு. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார், ஹூம் ஐ இஸ் நத்திங் பட் இந்த இடத்துல ஜார்ஜ் புட்டன்ஹாம் தான் வந்து ஐ ஃபைண்ட் வெரி லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஃப்ரேஸுமே இருக்குது. ஸோ மேக் எ நோட் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். ஹூ இஸ் தாமஸ் சாக்வெல். அண்ட் தென் அவரோட பீரியடு. யார் தாமஸ் சாக்வெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது இவரையும் நம்ம விட முடியாது. ஜஸ்ட் அந்த ஒர்க்ஸ்லாம் இல்லை, என்ன இம்பார்ட்டன்ட்ன்றதை மட்டும் சொல்கிறேன் நான். இஸ் த ஃபஸ்ட் ஏர்ல் ஆஃப் டார்செட். அவர் தான் வந்து தாமஸ் சாக்வெல். அண்ட் அந்த பீரியட் 1536 to 1608. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். நவ், who deserves to be called as the connecting link between Chaucer and Spenser. யாரோட கனெக்டிங் லிங்க் இருக்கிறது? டிசர்வ்ஸ். அதுக்கு பொருத்தமானவங்க சொல்கிறோம்ல, he deserved to do that, he deserves to get that prize அப்படின்றோம்ல, அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்வெல். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவரோட இம்பார்ட்டன்ஸ். யாரை கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ஐ மீன் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொல்கிறோம் இல்லையா, உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு சொல்லு, உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த நேம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, பாப்புலராக இல்லை அப்படின்னா கூட இவங்களோட சேர்ந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது we came to know how popular, I mean how powerful he is அப்படின்னு. ஓகே, மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் எக்ஸ்பிளைன் கார்படாக். ஓகே, கார்படாக்னு சொன்னதுமே ஞாபகம் வந்திருக்கும். நிறைய செட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் இருக்கும். விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் ட்ராஜடின்னு கேட்டிருப்பாங்க. நான் இங்கே அப்படியே ஆன்சரை கொஸ்டினாக மாற்றிருக்கேன். கார்படாக் இஸ் த ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் ட்ராஜடி which was made by blank verse and in the year of century 1561. Okay, move on to the next. உடனே நம்ம கேட்போம் இல்லையா, யார் அதை வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. authors of Gorboduc is nothing but Thomas Norton. He wrote about 3 acts and Thomas Sackville. அவர் வந்து 2 acts வந்து எழுதியிருப்பார். And then next one is Gorboduc otherwise called as. What is the other name of Gorboduc அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the answer is Tragedy of Ferex and Porrex, which was made in the century and the year is 1565. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதியிருக்கும்போது இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நிறைய நடந்திருக்கும். ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய நடந்திருக்கும். அதனால் அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ரீஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா Tragedy of Ferex and Porrex. And the next question is Happy Day connected to. Happy Day connected to which sonnet அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sonnet number 22. Last but not least,
sonnet number 30 related to? The answer is all about nature. And up to this we finish about revival of learning. Already I have given about Chaucer's Canterbury Tales 2 parts, and this is my third video of revival of learning or age of revival, restoration, whatever it is, and then the transition period, what was happened in those ages and all that. Please friends, make a note of all the informations and just give me suggestions, and don't okay, just give suggestions, and please share and subscribe, and then don't fail to give your like. Thank you friends. We will meet you soon on our next video. Thank you.